Bu yıl 93'e çıkıp atam. Ömür boyum memleketke hizmet öttüm. 30 yıl sapkosun direktör işledim. 7 valla terbiyeladım. Kılara benim kızım 6. valam. Benim kızımdan bunday oturup karışım ben düşmece girgelemez. Oyloğum gelmedi. Hazırdan oyloğum gelmedi kızım. Kızımın hiçbir tetir oyloğum bir temizleyecek olsamaz. Anan bırak okuğu etkeni sen gelgende yine kamap koyuştu. Bunday bizden başımızdan ötküremez. Bunday neyse. Biz kapıdan boğaz oldu. Apası kızda adetlerini beri görürlük. Ben böyle sattı onda varıp kaçıp oturdum. Ulgayğanda baldardan kıyışırın görevüş. Tep boyluğun emes biz. Ulgayğaga yetkirmesin. Kılgan kılmış yok. Jetpege kılgan okat yok. Birinin bir demesini albağın. Andaydın tüsünü girip kızdı. Alparıp kamıp koyğunu biz kapıdan kapı olup atarız. Bizden köp akılları yetpey turat. Anan bizden dağı şu kamap atkanlardan akıllı yetpey etat koy. Adiletsizlik kılıp öyle şekşi öyle bir demege. Österdagi anara jetelmede sotura katıştım ben. Hiç deme çalışmadım. Anan bundan emi adlettiğiyle olsa oluttan öske. Bir demesin cengeviz bize, bir demesin cengeleviz sevim masaya yok bunday. Bunda koyuyorsa yok. Bu tümüyle kapıdan ötüş bolup kalgan bir adressizlik dep durarsa. Şu 1. klasdan 5 kokağımız. Anan gün 10'da bütkende üniversiteye gidiyor fakat bunu bitti. 5 bitti. Anan tatlı kayboldu işte atkan. Başka getiriyor işte üniversiteye atkan. Dekan bolup kalgan. Anan bor kalıp geliyoruz. Güçlü yürüyüş gerek de üniversiteye var. Zayıf kılışarken güçlü yürüyüş sorun kolay. Anan bir kalıp gelişti. Kişiler işlep durdu, konstitusiyonu satqa işlep durdu, koyuştu. İşleri satak olacak. Yani konstitusiyonu satda işlep durganda, Almazbek'ten prezident konstitusiyonu kızga yastırgan. Kılara yastırgan konstitusiyonu. Yani konstitusiyonu bu savaşta özünün hukuktarının prezidenti hukukusuna girgende benim kızım o şanda bunlar mesaflaştı. Konstitusiyonun etekinde 20 yılga şeyin, 2020 şeyin özgürlük etip durmat böyle. Bazı makulluk vergedin evde. Deseler makaka şahitkan işi benim gözüme ikinci gözüm beşkere gitip ses siyaha sarıp 3 sorusu siyaha sarıp emek jetpeye kalsa hayra sarıp 3 soru sarıp argını söyletip atıp Yepte o şeyden yaptıktı. Görse anan çıkandan keyin o şeyden dışarıda kiş vermeye kalat da. Boldu anam bana kızarın turup kaldı o şeyden de. Başka kış geldiler yok. İşte bile dürdü sözünce bildim ben işte. Memleket kişide işte borbordan apel, borbor kapel gelmeler. Kızdı çettet koydu. Çettede duran kızım Ecem kız. Bu memleketin kızı olacak. Ayağını Almazbek'in sözünde makaka şahitkan kişiler bir de listemiş gerek degen değil. Tuğru oşul söz gelir kese. Anısı türmede oturup 4 yıldan beri. Kuşlarda öyle oturgan, bulgayıp kalgan ataya kıynalı degen. Men 30 yılga jakın mektepte matematik mugallim bolup işledim. Jogorku bilimdүү enemin, Baatır enemin bolgonda da men uşul ökmötkö, mamlekettin bunu jetekçilerine kişinekey
Enelerdin atынан naarazılığım uşu. Enelerdi күнөөсү такталбаган энелердин камакта кашайып отургандары мага аябай оор маселе болуп чечилет. Ал энелердин ар биринин ата энелери бар, алардын балдары бар. Алардын бизге окшоп кээ биринин ата энелери, кээ биринин балдары жапа чегип атат. Окуулары жакшы болбой калып атат, кээ биринин ден соолугу жакшы болбой атат. Ушу энелерди камаганы бул Кыргызстандын тарыхында биринчи окуя. Күнөөлөрү такталбаган, күнөөлөрү аныкталбаган энелердин камакта отурушу мени дагы аябай капа кылат. Мен да ошо энелердин атынан капа болом аябай. Биз ата энеси болуп баланын немесин тартып отурабыз. Бул балдардын кичинекей балдары бар арды камакта отургандардын. Жана биздин кыздын дагы кичине баласы азыр 11 жашар, анын сабагы эмне болуп атат? Кийим кечеги кир коогу эмне болуп атат? Аны кандай атасы экөө жашап атат деп. Ошо дагы оңой иш эмес. Ушуларды ойлоп отуруп мен бул мамлекеттин жетекчилерине башкарып аткан мына адамдарга өзүмчө ойлонуп бул адилетсиздик деп эсептейм. Бирде ач болуп, бирде ток болуп, бирде ооруп, бирде кыйналып отурганын отуруп алып, элестетип өзүбүзчө жаман болуп атабыз биз дагы. Бизге аябай оорчулук болуп атат. Бирок айла жок, кантелик. Мейли эл журт тынч болсун. Саманыбыз тынч болсун. Ошол аялдарды камап, ошолордон бирдеме өндүрүп, ошолордон бир акыл эс чыгабы, кандай акылдар чыгат, ошолордун жакшынакай немеге пайдаланбай ушинтип камакта камалып отургандары. Илимдин кандидаттары бар экен. Жана Ирита Карасартова деген экономика илимдеринин кандидаты экен. Биздин кызыбыз юридика илимдеринин кандидаты. Ушуга окшогондордун билимдерин пайдаланыштын ордуна камап отурганы бул жакшы иш эмес. Кайрылган жокпуз. Жок. Биздин өкүлдөрүнөн кайрылган жокпуз. Мен кайрылгым да келбейт. Күнөөсү жок. Кайрыла турган. Кайсыга кайрылып кечирип кой монда айтам мен. Мен өмүрүмдө ошондой өткөн сөзөн көчүрүп сураган эмесмин. 30 жыл иш башкардым. Бир жолу бир эскертип болгон күнүм болгон эмес. Эл алдында ошондой иштегем. Менин балдарым, кыздарым деле ушул өзүм эмде келет. Эми кайсы кылган күнөөсү бар кечирип сурайын. Кызымды урушат элем күнөө кылсам, мен мындай кылдым деп. Болор акыйкаттык. Кудайга шүгүр, 7 баланы тарбиялап чоңойтуп койдук. Ар бири өз арабаларын өздөрү тартып, эч бири андай чегип, ичип, тартип бузуп, эч кимге коомго, саманга зыяндарын келтирген жок. Кудайга шүгүр. Биз бактылуу карыяларбыз деп эсептейбиз өзүбүздү. Мен Клара эжеңердин бир тууган агасы болом. Удабыз да экөөбүз. Менден кичүү эле Клара. Экөөбүз бир чоңойдук. Ээрчишип. Экөөбүздүн ортобуз 4 жаш. Мен 65-жылкымын, Клара эжеңер 69 жыл. Мага деле ошо оорураак тийип калды. Кларанын камалып калганы. Себеби Клара өзү мыйзамчыл да. И мыйзамчы. Мыйзам дегенде тикесинен тик турат да. Өзү мыйзам жазган киши да. Эч качан мыйзам бузбагыла деп айтат да. Мыйзам бузбагыла уят болосуң. Силер бир аз эле мыйзамдан четтесеңер, мен мага сөз тийип калат деп мурун эле айтчу да. Анын өзүнүн мыйзам бузганына таза ишене албайм да. Принциби мыйзамда, анын принциби. Камалганда Клара долбоор менен иштеп аткан. Мен таза түшүнгөн жокмун. Кандай долбоор менен иштеп? Долбоор бул эмеге тиешеси жок бир долбоор эле. Грузияда болчу бул. Бир долбоор проекттин үстүндө иштеп атам деп айткан. Анан Грузиядан келген. Бир базар болуп элек го дейм Грузиядан келгенде ошондо.
Анан bir жерде Кур'ан окутуп калып, bir агам баласына Кур'ан окуткан, ошол жерде болдук. Ошондо Клара Грузиядан келдим деди. Анан кийин мындай камалып кала турган нерсе ал жерде сөз болгон жок. Биз жакшынакай эле отуруп сүйлөштүк. Кудагыйыма чай берип койушум керек эле деп аткан. Кудагыйга чай берип койушум керек эле. Уят болуп атам. Куда менен кудагый чакырып туруп жакшынакай кылып даярдап бергиңиз. Bir çay verip koyayım, uyat bulup kaldım. 3 aydan beri Грузияда жүрдü. Ana ne dolbor eken dele soran жоқ, мына ошо bir өзүбүздүн bir долбоор менен иштеп атабыз деп айткан. Анан саясат талаасынан чыгып кеткен. 3 айдан бeri саясатта жок болчу. Анан булар алып келип муну саясатка киргизип койду кайра. Саясатка колу тийбей аткан, саясатка аралаша албай аткан. Эми аралаштырып коюшту го саясатка. Таза долбоордо калды. Саясатка кирип алдык кайра. Саясат өздері айтып атпайбы, мен саясат таласынан чыгып кеттим эле, мени кайра саясатка келип киргизишпишет деп. Бул аралашпай аткан, колу тийбей аткан аралашканга. Мүмкүнчүлүгү болбой аткан. Сүйлөшкөм мен. 14-үндө, 15-inde жолуккан мен. Октябрдан, 23-ünde bir жамандык болуп, кудаларыбыз, bir кудабыз качып болуп калды. Ошол жерге жаназага бармак. Анан эле эртең менен биз терге барганда эле үйүндө тинтүү болот деп болуп калдык. Тинтүү болсо тинтип көрөттүр анан десек эле камап койду дейт. Эми сотуна барып атабыз биз деле. Эмне деп жатат? Сотуна барганда чыкпай атпайбы эч нерсе. Клара айтып атат дээрден, эмне кылып атсыңар? Мынакей, мындай, мына УПК, мынанча беренеме иштешиң керек, мындай иштешиң керек. Ходатайство бүт Клара мыйзам чегинде тергөөчү менен сотторго, прокурорлорго сабак өтүп атат. Мага ушундай сезилип кетти. Сот деле жери карайт, прокурор деле жери карайт. Эчтеке деле айтышпайт. Бизге де жооп бербейт, Кларага да жооп бербейт, адвокаттын суроосуна жооп бербейт. Анан эмне деп ойлойсуң? Башка нерсе ойлоп кетесиң, бул эмне өч алуу болот абы. Эмне себептен өч алышы мүмкүн? Билбейм, эмне себептен. Буга чейин мисалы азыркы президентибиз Садыр Жапаров камалганда Клара Атамбаевга тикеден тике каршы чыкканда. Адилетсиз камакка алдыңыз деп. Кайрылуу жасаган. Сиз мыйзам бузуп атасыз. Муну сотторуңуз мыйзам бузуп атат, заказат кылып атат. Садырдын эч кандай күнөөсү жок, камалып атат деп. Клара Садыр жактап чыкканда. Азыр мына ушундай болуп калды. Муну атамдагы ушу азыркы президенттин атасы менен мамилеси бар болчу. Садыр Нуркожоевич. Ооба да. Садыр Нуркожоевичтин атасы менен мамилеси бар болчу. Экөө бир жыйналыштарга чогуу барып, ээрчип эле чогуу отуруп, ушинтип эле шуурашып жүрүшчү. Мамилеси жакшы болчу. Клара дагы ушу Атамбаевга кайрылуу болгон, туура эмес камадан бар. Анан азыр өзүбүздүн башыбызга келди ушул. Башаламандык деп башында иш козголгон да. Башаламандык уюштурайын деп. Башаламандык уюштурбайт Клара. Клара өзүнүн мыйзамчы каршы башаламандык. Башаламандык деген өзү башаламандык да, жакшы нерсе эмес да. Башаламандыктын өзү башаламандык да. Мамлекетти башаламандыкка келтирген киши жакшы болбойт бул. Башаламандыкты Клара уюштурбайт. Башаламандыкты дагы болсо ошол туура эмес иш жүргүзгөн мамлекеттик кызматкерлер уюштурушу мүмкүн. Кларнын 2 уулу 2 кызы бар. Жок, 3 кыз 1 уулу бар. 1 уул 3 кыз бар. Уулу кичүү. Колунда. Балдары кандай кабыл алышты? Албетте балдарын оор, 2 кызы чырылдап эле жатат. 1 кызы бар окууда, сыртта. Анын 2 кызы турмушта. Ал 2 кызы оор эле болуп атат. Анан кичинекей бала эми билдирбеген, эми уул бала экен канча айтканда атасы менен ээрчип билдирбеген аракетин кылып атат. Биз деле айтып атабыз да, кайраттуу болуш керек да. Жолдошунун көз карашы түз эле Кларага. Себеби акыйкатчылыкты айткан кишиге акыйкатты айтпа деп ким айтат? Кларанын жеп койгон бирдекеси болбосо, Кларанын коррупцияга аралашкан бирдекеси болбосо, уурдуп алган бирдемеси болбосо, иштегени конституциялык сот. Кээ бирлер айтат ба, өзүңдөр сот болуш дегенсиң. Клара конституциялык сот болгонда, адам соттогон эмес. Тиги соттор ушундай туура эмес чечим чыгарды. Сен деле туура эмес чечим чыгаргансың деп түшүнбөстөр айтып атпайбы.
чечим чыгарган эмес. Клара мыйзамдарды соттогонда. Мыйзам болгуча бир жоболордун туура эмес экенин же конституция боюнча сот эме бир кандайдыр бир аракеттер туура эмес болуп калса, ошол аракеттер менен чечим чыгарган. Адамга Клара чечим чыгарган эмес, өкүм чыгарган эмес. Мугалим болуп жүрдү, анан эле конституциялык сот болду. Анан кээ бир түшүнбөгөн адамдар өзүңүз деле сот болгонсуз, анан сиз деле ушуну чечим чыгарган болушуңуз керек деген болот да. Жок, кандай кылабыз? Демек үй бүлөсү колдочу саясат. Колдойт албетте. Кайрылганым албетте кайрыласың да. Бийлик өкүлдөрүнө адилеттүүлүк да. Бизге башка эчтекенин кереги жок. Мага мисалы байлыгындагы бийлигинин да кереги жок мага. Биз ушундай тарбия көргөнбүз. Көңүлүбүз ток биздин. Мага мисалы биздин бүт мына жети бир тууганыма тең байлыгында бийликтин да кереги жок. Атам ушинтип тарбиялаган бизди. Курсагың ток, үстүңдө үйүң барбы, кийимиң бүтүнбү, үйүңө келген конокко ошол күндүк оокатың бере аласыңбы? Жетиштүү. Холодильникте 2 жилик эт болсо, ошол жетиштүү. Адамдын көөдөнү ток болсо, ток болуш керек да. Ач болбош керек. Көөдөнү ток болсо бар. Эң бай адам көңүлү ток адам да. Анан көңүлү ач адам болсо тойбойт. Ошон үчүн бизге байлыгынын да кереги жок, бийлигинин кереги жок. Кларага деле ошол. Бизге адилеттүүлүк керек. Бизге адилеттүүлүк керек. Биз адилеттүүлүк талап кылабыз. Акыйкаттуулукту талап кылабыз. Адилеттүүлүк керек. Жалаң эле бизге эмес, мен ойлойм, кыргыздын баарына адилеттүүлүк керек. Кыргыздын баары эле көңүлү ток. Кыргыздын баары эле эчтекен ойлобойт да жүрбөйт. Баягы дагы эле жүрбөйбүзбү? Бизге адилеттүүлүк болсо болду. Эркиндик, адилеттүүлүк. Ошо башка эч нерсенин кереги жок бизге. Адилеттүүлүк талап кылабыз биз. Мурун суранып келгенбиз адилеттүүлүк, эми талап кылабыз адилеттүүлүктү. Мындан нары ушундай. Бийликке кайрыларым ушул.